जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आजिर 20टी बड़ और गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी भल लगिले लाइक करंतु एवं जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसिचंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबांतु, जहा द्वारा ओडिशा देश विदेशर ताजा खबर, पाणीपाग सूचना और ब्रेकिंग न्यूज सबुठारु प्रथमे पाई परिबे। प्रथम खबर, राज्य कांग्रेस शिविररु एक बड़ खबर सामना को आसीची। लालजी देसाई को राज्य कांग्रेस नुआ प्रभारी भावे नियुक्त करा जायछि। से पूर्वतन प्रभारी अजय लल्लू स्थान नेबे। सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटी एआईसीसी पक्षरु जारी करा जायथिबा एक आधिकारिक विज्ञप्ति रे एही सूचना प्रदान करा जायछि। दलीय संगठन को अधिक मजबूत करिया एवं आगामी रणनीति को सुदृढ़ करने लक्ष्य रे हाईकमांड को पक्षरु एही बड़ परिवर्तन करा जायथिबा कुहा जायछि। नुआ प्रभारी भावे लालजी को नियुक्ति पर राज्य कांग्रेस शिविर रे उत्साह प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, सरकारी विद्यालय रे पाठ पढ़ुथुबा शिशु बाटिकारु तृतीय श्रेणी जाए समस्त छात्र छात्री को मागणारे ब्याग जोगाई दिया जिवो। विद्यालय गणशिक्षा विभाग एवं एससी एसटी उन्नयन विभाग पक्षरु एही ब्याग ओएसआईसी को पठाजिवो। ब्लॉक पॉइंट रे एही ब्याग पहुँचो। यापर पिलांक पाखे जेपरी एही समस्त ब्याग पहुँचो ताकू सुनिश्चित करने को जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देइछि ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओसेपा। एही चिठी रे उल्लेख करा जायछि शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी छात्र छात्री गोटे साइज रो ब्याग जोगाई दिया जिवो। द्वितीय और तृतीय श्रेणी छात्र छात्री गोटे प्रकार और साइज ब्याग जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर, तमिलनाडु आमोनिया गैस दुर्घटना, ओडिया मृतकों संख्या 11 को वृद्धि। तमिलनाडुर एक चिंगुड़ी प्रक्रियाकरण कारखाना रे घटिथिबा आमोनिया गैस दुर्घटना रे ओडिया श्रमिकों मृत्यु संख्या 11 रे पहुंची। चिकित्साधीन अवस्था आउ 3 जनक मृत्यु हेबा परे एही संख्या बढ़ी। मृत देहगुड़ी व्यवच्छेद पर ओडिशा को पठाइबा व्यवस्था करा जायछि। गत रविवार तिरुभाल्लुर जिलार एक सामुद्रिक खाद्य प्रक्रियाकरण कारखाना रे एही दुर्घटना घटिथिला। एबे मध्य अनेक श्रमिक गुरुतर अवस्था चिकित्साधीन थिबारु परिवार लोके चिंतार अछंती। घटना परे कारखाना रे काम करुवा 50 रु अधिक ओडिया श्रमिकों को राज्य फेराई आनिया पई पदक्षेप निया जायछि। श्रमिक दलाल माध्यम रे श्रमिक मानकु बाहर राज्य को निया जायथिबा अभियोग उठिथिला बेले दोषी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान और दादन समस्या दूरीकरण पई दाबी जोर धरिछि। श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया मृतकों परिवार प्रति समवेदना जणाई सहायता और आवश्यक पदक्षेप नेबाकू सरकार प्रतिबद्ध बोली कहिसंती। परवर्ती खबर, स्कूल बही त्रुटि को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसंती। कमिटी सुपारिश अनुଯାयी मुख्यमंत्री 4 जन अधिकारी को निलंबन करिसंती। मुख्यमंत्री शिक्षक शिक्षा निर्देशालय तत्कालीन निर्देशक मनोज पाढ़ी को निलंबन करथिबा बेले 3 जन सहकारी निर्देशक प्रलिप्ता मिश्र, दिलीप साहू और भारती टुडू कार्य निलंबन करिसंती। एपरिक 6 सहकारी निर्देशकों उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। बंदिता पट्टनायक, मानस राउत, मनोरंजन महापात्र, प्रशांत साहू, मानस नायक, सुदर्शन सन्तरांक उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। एथिसह त्रुटि सुधारिबाकू कमिटी 14टी सुपारिश करिछि। मास्टर त्रुटि रेजिस्टर प्रस्तुत हेबो। एससीईआरटी रे क्वालिटी आश्योरेंस सेल खोला जिवा। भाषा, चित्र, तथ्य एणिकी अनुमोदन बिना प्रिंटिंग प्रेस को जीव नहीं बोली कमी पक्षरु सुपारिश करा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशा विधानसभार 2026-27 आर्थिक वर्ष पई विभिन्न स्थायी विभागीय और गृह कमिटी गठन करा जायछि। विधानसभा स्टैंडिंग कमिटी गठन करिसंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। विधानसभा स्टैंडिंग कमिटी और पीएससी कमिटी गठित होईछि। 35 रु अधिक पीएससी कमिटी और 10टी स्टैंडिंग कमिटी गठन होईछि। ए नै विधानसभा सचिवालय पक्षरु एकाधिक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण पीएससी कमिटी अध्यक्ष हेले विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक को दायित्व मिलिछि। कमिटी रे रामचंद्र काडाम, अरुण साहू, गणेश्वर बेहेरा, सनातन बिजुली समेत 11 विधायक सदस्य रहिछंती। सेही भली प्रिभिलेज कमिटीर अध्यक्ष जयनारायण मिश्र रहिथिबा बेले संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, सरकारी दल मुख्य सचेतक सरोज प्रधान सदस्य अछंती। सेही भली 10टी स्टैंडिंग कमिटी घोषणा करिसंती बाचस्पति। स्टैंडिंग कमिटीर 1 रो अध्यक्ष सिद्धांत महापात्र, 2 रो अध्यक्ष संतोष खटुआ, 3 रो बाबू सिंह, 5 रो विभूति प्रधान, 6 रो रामचंद्र काडाम, 9 रो सनातन बिजुली एवं विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाई को पुनर्बार स्टैंडिंग कमिटी 10 रो अध्यक्ष भाव चयन करा जायछि।
ଲାଇବ୍ରେରୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି 11 ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 30 ଜୁନରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 2ରୁ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 25 ସୁଦ୍ଧା 48% ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ପାଇଁ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାର ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲଗାଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଳିଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 8 ମାସ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ 396 ପୃଷ୍ଠାର ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସହ ଏକ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 5ରେ 1600 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଶୋଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଖାରଜ ପାଇଁ ଡିସଚାର୍ଜ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 8 ଦୋକାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଡ଼ାସ୍ଥିତ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 8ଟି ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଗ୍ୟାରେଜ, ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟସ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ମିକ୍ସଚର ଓ ଔଷଧ ଦୋକାନ ସମେତ 8ଟି ଦୋକାନକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 20ଟି ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି ଓ ଇଭି ଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ CII ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଓନାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକ 2026ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋ ଇଷ୍ଟ ନାମକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତର ଶିଳ୍ପଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଅନୁମୋଦନ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଗୋ ସିଫ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ ଗଠନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପନୀତି 2022ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ 2024ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 9.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର 477ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି 57 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ, ନିରାମୟ ଓ ଦୀର୍ଘଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଯୁବଚାଷୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ନ ମିଳିବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକନ ଅଭାବରୁ ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିବା ସହ ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ
ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନଥିବା ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 2 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶଗଡ଼ା ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ଗାଁରେ। 2 ଜଣ ମୃତକ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ମିର୍ଦ୍ଧା, ଚରଣ କୁମ୍ଭାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସୋମବାର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଦର୍ଜୀ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀପୟର ତୁଳି, ବିଜେ ତୁଳି, ନଳିଭୁଜ, ନାରା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଉଳକରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ମରାମତି କରାଯିବା ସହ 14ଟି ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗିବ ବୋଲି ଦର୍ଜୀ ସେବକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ 2026ରୁ 2030 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ $48 ବିଲିୟନ 4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏନ୍ଡି ଜେସି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିବେଶରେ ଇ-କମର୍ସ, ଏଆଇ ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ $21 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ଏଆଇ ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ AWS ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆମାଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା 38 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, $80 ବିଲିୟନ ର ଇ-କମର୍ସ ରପ୍ତାନୀକୁ ସହାୟତା ଏବଂ 1.5 କୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଓ 40 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଆଇ ସୁବିଧା ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 29, 2026ରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ୟୁସିସି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁସିସି ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଳ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ନକଲି ଓ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଟିକା ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଔଷଧର QR କୋଡ୍ କିମ୍ବା ବାରକୋଡ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାହକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 1945ର ଔଷଧ ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ S2 ଅଧୀନକୁ ଆଣିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଔଷଧର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍, ଜେନେରିକ୍ ନାମ, ଉତ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର, ଉତ୍ପାଦନ ଏକ୍ସପାରି ତାରିଖ ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସହଜରେ ଜାଣିହେବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲି ଔଷଧ ଚିହ୍ନଟ ଓ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଫି ବୃଦ୍ଧି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନବୀକରଣ ରିଇସ୍ୟୁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 1980ର ପାସପୋର୍ଟ ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହି ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 36 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଫି 1500 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2500 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହାର ତତ୍କାଳ ସେବା ଶୁଳ୍କ 3500 ଟଙ୍କାରୁ 5000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 60 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଜମ୍ବୋ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଫି 2000 ଟଙ୍କାରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଫି 4000 ଟଙ୍କାରୁ 6000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା, 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର, 2 ଗିରଫ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଗୁରୁବାର ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁକଳ୍ପ ମିଶ୍ର ଓ ଲବକୁଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହେଫାଜତରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ଚୋରି, ଠକେଇ, ଆତ୍ମସାତ, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।